So parts per million ಅಲ್ಲಿ. So we'll see one problem over here. So calculate parts per million by mass to volume for 2 liter solution in which 2 into 10 raised to minus 6 kg sulfur is dissolved. So ppm by mass of to volume, mass to volume. So W by V for 2 liter solution in which 2 into 10 raised to minus 6 kg sulfur is dissolved. So we are going to convert that 2 liters into ml first. Okay, so then this mass of sulfur, which is a solute, which is in kg to grams. So when you convert kg to grams, it is going to be 10 raised to minus 3 gram. So formula ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು solute ಇರುತ್ತೆ ಅದು divided by volume of the solution. So amount of solute in gram is going to be 2 into 10 raised to minus 3. So liter ml ಅಲ್ಲಿ solution ಇದೆ 2 into 10 raised to 3. So into 10 raised to 6. So that is going to be 1. So it means 1 microgram per milliliter. So ppm by mass to volume for solution will be 1 microgram per ml. Okay, so the problem is again self-explanatory. So ಏನೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಜಿ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so molarity is nothing but number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. So 1 liter of solution alli ಎಷ್ಟು molarity, sorry, ಎಷ್ಟು number of moles na ನಾವು dissolve ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is going to be molarity. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು some basic concepts of chemistry ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first chapter ಅಲ್ಲಿ in first PUC ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so moles of solute divided by volume of solution in liter or 1 cm cube ಅಂತನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. cm, sorry, 1 cubic decimeter of solution ಅಥವಾ dm cube ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Now 1 liter is equal to 1 dm cube ಅಲ್ಲ. So ನೀವು 1 liter ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು 1 dm cube of solution ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Okay, so here they are given an example. 0.25 moles per liter. So unit ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, unit is going to be moles. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ moles ಅಲ್ಲ. So numerator will be in moles and denominator will be in liter. So moles per liter is going to be the unit of molarity. Okay, so molarity is a liter unit, moles per liter. 0.25 mole per liter ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ 0.25 m. So capital M is the identifying, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ molarity ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಇಂದ. ಸೊ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M. From capital M we denote means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter of solution. 1 liter ಅಂತ. Okay, so that is what 0.25 molar. So 0.25 molar andre 0.25 moles of solute na we have dissolved in 1 liter anta. Okay, 1 liter of solvent you can take. Is that clear? Okay. Okay, so here
You know that molarity is equal to number of moles of solute dissolved in volume of solution in liter. Okay, so the number of moles na or moles of solute, I can write it as n. Okay, volume of solution in liter na I can write it as VL. Okay, so therefore what is number of moles is equal to number of moles formula no? W by M by mass. molarity into all. M. W by So ಈಗ substitute ಮಾಡ್ಬಿಡಿ m ಜಾಗದಲ್ಲಿ. So W by m into VL ಆಗುತ್ತೆ. L. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1000 1000 ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ into 1000 into 1000. ಇದಕ್ಕೆ v ಗೆ into 1000 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Sir, V ಗೆ 2000. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ weight ಗೆ. ಈಗ ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ? Into 1000 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿ ಎಲ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಎಂ ಇಂಟು 1000 ಆಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes, sir. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಇಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಒಂದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಎಲ್, ಒಂದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್. Is that clear? Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಎಂ 1000 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮ್ಲಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವಿಮ್ಲಾ. So that is the formula for molarity. So you can remember that in that way as well. So ಆ ತರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. So ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊಲಾರಿಟಿ? Yes. Okay. Yes, sir. So we'll do molarity problem later. So next we'll move on to normality. So next concept is normality. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಾ normality ಬಗ್ಗೆ? Titration ಮಾಡ್ಬೇಕು. Lab ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ is nothing but it can be defined as number of equivalent solute per liter volume of solution. Okay, so number of equivalent solute per liter volume of solution.
Alva. So if you remember that I have given you a formula like N1 V1 is equal to N2 V2. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? Yes, sir. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ N1 V1 is equal to N2 V2 which is related to normality. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ N ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ, V is nothing but ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಇದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ equivalent, number of gram equivalent of solute over denominator ಏನಾಗುತ್ತೆ? Volume of solution in liter. Yes, volume of solution in liter. Again this you have to note. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್? ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ equivalent mass, equivalent mass of solute, equivalent mass of solute. Yes or no? So idu innondu ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, equivalent is equal to weight of solute over equivalent mass of solute. Okay, so ಇಲ್ಲಿ again ನಮಗೆ weight of solute ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. But what about this equivalent mass of solute? So ಹೇಗೆ equivalent mass ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? So I will write this equivalent mass as EM. So EM is equivalent mass. So to calculate equivalent mass, formula is molar mass over n factor. Equivalent mass over n factor. Okay, so idu equivalent mass na ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So you can calculate equivalent mass using this formula. So molar mass by n factor. So again we will be having doubt, what is that n factor? So ಹೇಗೆ n factor na ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? So n factor is going to be varying for different components what we take. So ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ n factor ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. So we'll see about n factor now. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll clear this. So we'll discuss about n factor now. To calculate equivalent mass of element, on the element of the equivalent mass ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಾವು. If you want to calculate equivalent mass of element, so ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? That n factor
is going to be equal to atomic mass divided by valency. Okay, so when we are calculating equivalent mass of element, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಸಿಸಿಟಿ. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾರು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ HCl, HNO3, H2SO4, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈ ತರ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಸಿಡ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ H ಪ್ಲಸ್ H ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ H ಆಟಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ OH ಅದು OH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೆಸಿಸಿಟಿ HCl ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುದು 1 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ OHL. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು
ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ NaCl ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ NaCl ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಹಾ. ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಅದೇ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ AlCl3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? AlCl3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? Positive ಮತ್ತು 1 negative. 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 positive, 3 negative. 3 negative 1 positive. ಇದ್ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು? Sir, 3 positive, 1 negative. Al3 plus 3Cl minus ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ 3Cl ಏನದು Cl 3 ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಹಂಗಾರೆ ಅಯಾನ್ಗಳು? 3 ಇದಾವೆ. Negative, 1 positive. 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ 3 ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ Al is in the 3+ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Al 3+. ಹಾ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಟೋಟಲ್? 3 ಇದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಟೋಟಲ್? 3 ಇದಾವೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ weight ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಗಳ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ weights ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೋದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಮೆಥಡ್ ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಈ ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ Al2SO4 ಥ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಹಾ, 6 ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ಬಂದು, ಸೊ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು Fe2+ ಇಂದ Fe3+ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? 1 ion. 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೀವು 1 ಮಾಡ್ಬೇಕು n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ MnO4 ಮೈನಸ್ ಇಂದ Mn2+ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ?
ಎಷ್ಟು? 3. 3ನಾ? MnO4 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ Mn ಎಷ್ಟಪ್ಪ? +7. ಮತ್ತೆ +7 ಇಂದ +2ಗೆ 5 ತಾನೆ? N = 5 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 5. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಲೈಕ್ ಏನೋ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ, N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸರ್ MnO4 ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +8. MnO4 ಮೈನಸ್ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ W over equivalent mass of solute. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗಿರುವಂತದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, W/M ಇಂಟು N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Yes sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ಲೀಟರ್. W/M into VL. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes sir. ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟು N factor. So this is again a very important relationship. So most of the time ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ, ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ, ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ, ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ, ಓಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ N ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿದು ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ, ಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಾನೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ, Yes, sir. ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬರಿಬೋದಾ ಇದನ್ನ? ಈ ಮೇಲಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬರಿಬೋದಾ ಹಿಂಗೆ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ VL ಅಂಡ್ VL ಹಿಯರ್. Yes, sir. ಹಾ, ಸೊ ಏನ್ ಉಳಿತು ನಮ್ಗೀಗ? So here Equivalent is equal. Equivalent is equal to number of moles into n factor. yes, so number of equivalent is equal to number of moles into n factor. This is again a very important. Number of equivalent is equal to number of moles into n factor. ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಓಕೆ, so from this what you understand is, for any chemical reaction, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗು reactants and products, ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿಟಿದು? Okay, so normality clear ಆಗಿದ್ರೆ we'll move on to the next one. Is that clear now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next ಇರುವಂತದ್ದು formality. So next one is formality, capital F ಇಂದ indicate ಮಾಡಿ, caps it. Formality. So how we can define formality? Formality is defined as number of per mole, number of per mole of solute, per mole of solute in per liter volume of solution, in per liter volume of solution. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿಲಿ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಫರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ FOR ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? Molarity. Yes, very good. So ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದ್ರಿಂದಾನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ we can predict there is some relationship between normality and formality and as well as molarity. So idu ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ. ಬರೀ ಫಾರ್ಮೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ, ಫಾರ್ಮೋಲ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ, ಏನೋ ಬರೀ ಮೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಸಾರಿ ಬರೀ ಫಾರ್ಮೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ FN. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದು ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, FN ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಮೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಗಿರೋದು FN ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, VL again ಕಾಮನ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ FN ಅಥವಾ FN ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್? FN ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್? ವೇಟ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ FN ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಸೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೋಲ್, ಫಾರ್ಮೋಲ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೋಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಈಗ weight of solid divided by formula mass. Yes or no? So E FN na I can write it as W by FM. ಬರಿಬೋದಾ? W is weight of solid, FM is formula mass. Clear? Now substitute in the place of FN W by FM into VL. So this is yavrado formula mass. Clear or not? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಈಸ್? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ of solute observed ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? It is determined experimentally ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ನಾವ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್
Okay, I'll write here. Okay. So formula mass to formula ಏನಿದೆ W by FM into VL. Okay. What is this FM? FM is the observed mass. Clear idea? Adartha aita? Now what is molarity is equal to? Okay. Before I go to molarity, let me change. So hagadre, what I'll do is I'll change this to W by M observed anta barkolla. M observed eno, FM andre eno, observed molecular mass tane, sorry, observed molecular mass tane, FM andra. Yes, sir. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ molecular mass observed molecular mass ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Similarly, molarity ತಗೊಂಡ್ರೆ W by M into VL, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು molar mass ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೊಲಾರಿಟಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಟಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes, sir. So now tell me what is F by M is equal to? F by M is equal to what? MT by M observed. Observed. Okay, good. So MT by M observed ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ in terms of words, MT na I can write it as theoretical molecular mass ಬರೀಬೋದಾ? Over observed molecular mass. Yes or no? Yes, sir. So this theoretical mass over observed mass is going to be equal to I. So this small I is known as Van Hoff factor. This is again too important. Tumba important. ಈ Van Hoff factor. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮರೆಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Okay? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಏನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಐ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಟಾಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಐ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಎಫ್ ಬೈ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? Yes, sir. Okay, so therefore what is F is equal to? M into I. Yes, I into M, so M into I. And you know what is I? That is Van Hoff factor. And you know what is M? That is molarity. So this is the relationship between molarity and yado? Formality. Formality. This is again very important. So relationship between formality and molarity idu. Ee relationship nu nenpitkobeku. And you should know how to calculate I as well. I is theoretical by Observed molecular. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ.